ትወረስ ነበር ከማ ዩረሱ ማሉሁ ገንዘቡና ንብረቱ እንደሚወረሰው ባሏ እሷም አብራ ትወረሳለች وكان الجمع الكثير بزو من النساء بزو يسيت قطر سبسب نبروا يعيشن ينوروا نبر تحت زوج واحد بأند بال سرست ينوروا نبر بزمن الجاهلية حيث بكل كانوا نبروا لا يتقيدون بعدد محدد من الزوجات ይሄን ያክል የሚስት ቁጥር ነው ተብሎ በቁጥር የሚገደቡ አልነበሩም በቃ ሁሉንም ሰብስበው በአንድ ላይ ጨቆነውት የሚሄዱበት ዘመን ነበር غير عابئين بما ينالهن ምንም በሚያገኛቸው ነገር ላይ ደንታ በሚደርስባቸው ነገር ደንታ ሳይኖራቸው من جراء ذلك كإذي يسيتو قطر مبزات يميست قطر مبزات بمكاكلاتشو يعني يميامت أو من المضيقات يعني ينورو من مجنانك والإحراجات شقروش والظلم يميدر سباتشو بدل من بدينتا ساينوراتشو እንዲሁ ዝም ብለው ብዙ ቁጥር ያላቸውን በሚስትነት ስር ኮንትሮል የሚያደርጉበት ዘመን ላይ ነበሩ ትራባለች ልብስ ያስፈልጋታል ምን ይላታል የሚለው ነገር ደንታ ሳይሰጡ የሚኖሩበት ዘመን ነበር አንድ ነጥብ ሁለት ርዕስ مكانة المرأة يسيت لجبوتا في الإسلام اسلمنا كما تابوا على ينبرات بوتاس فلما جاء الإسلام اسلمنا بمتاكي زيما رفع هذه المظالم النزين شقروش بمولو أنسالات عن المرأة كسيت لج أنسالات وأعاد لها للصم اللسلات اعتبارها بس زوريا يالون طرو expectation قمة ملسة في الإنسانية بسواوي مع النتوى عند تتاي إيكوال اندهونج إنهولا بمحابرة زندا يالو أملكاكتن توتالي إسلام ملسلات قال تعالى الله تعالى مناله يا أيها الناس إن أنت سوى شوي إنا خلقناكم إنياكو فترنا جوال من ذكر وأنثى كوندنا كسيتا درغني فترناچو وند بچال فترنم وين سيت لج لوند لج ታገልግል ብለንም አልፈጠርንም ኢኳል ነው የፈጠርናችሁ እኩል ነው የፈጠርናችሁ سورة الحجرات 13 إذن فذكر سبحانه الله سبحانه وتعالى أوسى أنها اتسيت شريكة الرجل يوندلج እኩል ተጋሪ ነች في مبدأ الإنسانية በሰውልጅ አፈጣጠር መነሾ ጀምሮ እኩል ነች كما هي لك السوا شريكة الرجل في الثواب والعقاب على العمل لك እቺ ሴት ልጅ ወንድ ልጅ እንደምትጋራው ኢኳል እንደሆነችው في الثواب أجرم بماغنيت والعقاب قطعتم بماغنيت على العمل بسرو السرا لاي እንደምትጋራው አሁንም ባፈጣጠርም ተሰምናት الله عز وجل من ይላል من عمل صالحا መልካምን ስራ የሰራ ሰው الله ፍትሃዊ ነው ሁሌም ፍትሃዊ ንግግር ነው የሚናገረው ምን ይላል
መን ዓሚለ ሷሊሐን መልካምን ስራ የሰራ ሰው ሚን ዘከሪን ከወንድም ይሁን አው ኡንሳ ከሴትም ወሁወ ሙእሚኑን ይህን መልካም ስራ ሲሰራ አማኝ ሆኖ ከሰራ ፈለኑሕይየነሁ እናኖረዋለን ሐያተን ጠይበተን መልካም የሆነ ጥሩ የሆነ ኑሮ እናኖረዋለን። ወለነጅዚየነሁም እንዲሁም ደግሞ እንመነዳቸዋለን አጅረሁም ምንዳቸውን አጅራቸውን ቢአሕሰኒ ባማረ ማካኑ ያዕመሉን ይሰሩት በነበረው ስራ ባማረ እንመነዳቸዋለን ይላል ሱረቱ ነሕል 97 አሁን እዚህ አያ ላይ ያሳየው ያለ ወንድም ሆነ ሴት እኩል የሆነ ድርሻ እንዳላቸው ነው። ከስራ በኩል እኩል የሆነ አጅር እንደሚያገኙ ነው። وقال تعالى الله تعالى هنا من قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات الله لقطانو المنافقين وند منافقانن والمنافقات سيت منافقانن الله لقطانو والمشركين وند مشركوችን والمشركات ሴት ሙሽሪኮችን በአላህ ላይ የሚያጋሩትን አላህ ሊቀጣ ነው። አሁን ሴት ብቻ አላለም ትቀጣ አላለም ወይ ወንድ ብቻ አላለም ሁለቱም ነው የሚቀጡ። ምን አይነት ታይፕ የሆኑት ሙናፊቅ ሙሽሪክ የሆኑትን ማለት ነው። ከላይ ደግሞ መልካምን ስራ የሰራ አማኝ ሆኖ ነው አማኝ ሆኖ አምኖ ነው ካፊር ሆኖ መልካም ስራ መስራት ምንም ዋጋ የለው አማኝ ሆኖ ማለት ነው። አሁን በስራም በቅጣትም እኩል መሆናቸውን ያሳየናል። وحرم سبحانه الله سبحانه وتعالى አሁንም حرام አደረገ اعتبار المرأة ሴት ልጅ መገንዘብ من جملة موروثات الزوج الميت ከአጠቃላይ ከሟች ባለቤቷ ንብረት ከሚወረሰው ንብረት አንዱ አካል ነች ብሎ ማሰብ حرام አድርጓል ኢስላም። فقال تعالى الله تعالى من قال يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمناك صوت وي لا يحل لكم لن أنت أي فكد اللاتهم حلال أيهون اللاتهم أن ترثوا النساء كرها سيت اللج بقداج لتورسات لأن أنت حلال أيهون اللاتهم أي فكد اللاتهم سيتوچن بقداج. ስለዚህ በዚህ ሱረቱ ኒሳ ላይ ቁጥር 19 ላይ فضمن لها الله ለሷ ዋስትና ሆኗል ጋራንቲ አስቀምጦላታል استقلال شخصيتها የራሷን ማንነቷ የራሷን ሰልፍ ስፔስ የራሷን መብቷን ራሷን እንድትወስንበት ለብቻዋ ዲሲሽን ሰጥቷታል። وجعلها أدرجت وارثة وراش نجي لا موروثة توراش أيدلتش بلو يراسوان choice ماننتوان ستات. وجعل للمرأة لسيت لج أدرج دمو حقا درشان في الميراث درشا اسكمت الله بورث زوريا لاي درشا اسكمت الله من مال قريبها كقرب بالبيتها ገንዘብ درشان اسكمت الله. فقال تعالى الله تعالى من قال للرجال لوندوች نصيب راسن የቻለ ድርሻ አላቸው مما ترك الوالدان ወላጆች ጥለውት ከሄዱት ነገር والأقربون ቅርብ ቤተሰቦችም ይሁንም ራሱን የቻለ ድርሻ አላቸው። ወሊንሳኢ ለሴቶችም ነሲቡን አሁንም ድርሻ አላቸው ሚማ ተረከ الوالدان
ወላጆች ጥለውት ይሄዱና ወልአቅረቡነ ባልተቤቶቻቸው ጥለውት ይሄዱትም ራሱን የቻለ ድርሻ አላቸው። ሚማ ቀለ ሚንሁ አው ከሱር ከዛ ነገር ይነስም ይብዛም ጥለውት ከሄዱት ነገር ድርሻ አላቸው። ነሲበን ድርሻን መፍሩዳ ግዴታ የሆነ የማይቀር አላቸው የተቀመጠላቸው። ሱረቱ ኒሳ 7ኛ ቁጥር ላይ وقال تعالى አሁንም አላሁ ተዓላ ምን አለ? ዩሲኩም ላሁ አላህ እናንተን አደራ ይላችኋል። ፊ አውላዲኩም በልጆቻችሁ ላይ አደራ ብሎ ወስያ አስቀምጦላችኋል። ሊዘከሪ በልጆቻችሁ ላይ ጥላችኋቸው ለምትሄዱ ልጆች ሊዘከሪ ለወንድየው ሚስሉ ሐዝል ኡንሰየይን ሚስሉ አምሳያን አላቸው ይሰጠዋል ይደርሰዋል። ሐዝል ኡንሰየይን የሁለት ሴቶችን እጣ ፋንታ ይደርሰዋል። ፈኢን ኩነ ኒሳአን ነገር ግን ጥለዋቸው የሄዱ ሴቶቹ ብቻ ከሆኑ ፈውቀ ስነይኒ ያውም ከሁለት በላይ የሆኑ ሴቶች ከሆኑ ፈለሁና ለነዚህ ሴቶች አላቸው ማለት ነው ሱሉሳ 2/3 ይደርሳቸዋል። ማተረከ ጥለውት ከሄዱ ወላጆቻቸው 2/3 ይደርሳቸዋል ከሁለት በላይ ከሆኑ። ወኢን ካነት ዋሂደተን አንዲት ሴት ብቻ ከሆነች ደግሞ ወላጆቿ ጥለዋት በሄደው ንብረት አንዲት ሴት ብቻ ከሆነች ያለችው ፈለሃ ኒስፉ የወላጆቿን ግማሽ ንብረት ትወስዳለች። ኢላ አኺሪ እስከ መጨረሻው ማጃ በመጣው ፊ ተውሪስ المرأة ሴት ልጅ መውረስ አለባት በሚለው ዙሪያ በቁርአን ላይ እንደተቀመጠው ሱረቱ ኒሳ ከቁጥር 11 ጀምሮ ኡመን እናትም ትሁንም ወቢንተን ሴት ልጅም ትሁንም ወኡኽተን የሟች እህትም ትሁንም ወዘውጃ የሟች ባልተቤትም ትሁንም ቢሞቱ እንደተቀመጠው ሁሉም እንደ ውሳኔው እዛ አያው ላይ ተከፋፍሏል ድርሻው ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ አላህ عز وجل በትክክል ያስቀመጠ ያለው። وفي مجال الزوجية በትዳር ዙሪያ ደግሞ حصر الله عز وجل ገደብን አስቀምጧል። الزوجة ትዳርን على 4 حد በአራት ገደብ ላይ አስቀምጦታል። የመጨረሻ ገደቡ ማለት ነው አዕላ ከፍተኛው ማለት ነው። ግን بشرط القيام بالعدل ዋናው መስፈርቱ ምንድነው? بشرط በመስፈርት ነው القيام بالعدل ፍትሃዊ በሆነ የማስተዳደር ዘይቤ ከተገኘበት ነው። المستطاع ይሄም ደግሞ ችሎታ ያለው ፋይናንሻል ሊሆንም ይችላል። بين الزوجات በሚስቶቹ መካከል በአራት ሚስቶቹ ካልሆነ ግን አንዲት ማለት ነው። በቃ ካልሆነ አንድ ነው። the only religion አንድ ታግባ የሚለው ኢስላም ብቻ ነው። ወአውጀበ እስልምናም ግዴታ አደረገ ደግሞ ሙዓሸረቱሁነ እነሱን መናኗር ቢልማዕሩፍ በመልካም አለመጨቆን፣ አለመጉዳት፣ አለመበዝበዝ ሁሉንም የቤት ስራ ለነሱ ብቻ አለመስጠት የቤቱንም የውጭንም ለነሱ ብቻ መሰጠት የለበትም። ሴት ልጅ የቤት ስራው የራሷ ነው፣ የውጭ ስራው ደግሞ ያባወራው ነው። መተጋገዝ ካለ ደግሞ እንደየስምምነታቸው ይተጋገዛሉ። فقال سبحانه الله سبحانه وتعالى من قال وعاشرهن بالمعروف ሴቶችን በመልካም ተናኗሯቸው በመልካም ተናኗሯቸው ይላል ሱረቱ ኒሳ 19 وجعل አሁንም አላህ አደረገ الصداقة
መህርን ሐቀን ለሃ የሷ ድርሻዋ ነው። የሷ ሐቋ የተገባት ነው መህር። ወአመረ አዘዘ አሁንም አላህ ቢኢዕጣኢሃ ኢያሃ እሷን ነው መስጠት ያለበት ወላጆቿን አይደለም። እሷን ካሚለን ሙሉን ኢላ ማ ሰመሐት ቢሂ እሷ ይቅር ብላ የፈቀደችው ሲቀር አን ጢቢ ነፍሲን ከራሷ ፍላጎት ኦኬ ብላ አይ መህሩ ይቅርብኝ አብሽር ትችላለሁ ያለችው ሲቀር فقال تعالى الله تعالى من هذا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ሴቶቻችሁን መህራቸውን ግዴታ ሲሆን ስጧቸው فإن طبن لكم ለናንተ ወደው በራሳቸው በኩል ወደው የተውት እንደሆነ عن شيء منه ከዚህ መህር ማለትም ነፍስን ከራሳቸው በኩል ፈኩሉሁ ብሉት እናንተ ሀኒአን ደስተኛ ሆናችሁ መሪአ የረካችሁ ሆናችሁ ብሉት ችግር የለውም ኦኬ ብለው እኔ ድሮፕ አድርጌልሃለሁ ብለው የተውት እንደሆነ ተመገቡት ይላል አላህ አዘ ወጀል። ደስተኛ ሆናችሁ የረካችሁ ናችሁ ተቀበላችሁ ተጠቀሙበት ኦኬ ምንም ችግር የለውም ነው። ግን መህር መሰጠት ለሷ ግዴታዋ ይሰጣታል ምንም ሳይቆል። وجعلها الله اللهم أدرجات دمو يجين سيت راعية طباقي أدرجواتال آميرة عزاج أدرجواتال ناهية كالكاي أدرجواتال في بيت زوجها ببالوا بيت وسط أميرة أمير نج على أولادها بلجوتشوا لاي أمير أدرجواتال بلجوتشوا لاي أمير أدرجواتال قال صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيالو المرأة سيت لج راعية طباقي في بيت زوجها ببالا بيت وسط ومسؤولة تتأياكي نشدمو عن رعيتها الله باستبقات نقدمو يوم القيامة تتأياكي نش وأوجب على الزوج سلمنام በባል ላይ ደግሞ ግዴታ አደረገ ነፈቀቱሃ ይህችን ሴት መመገብ ከሐላል ነገር አምጥቶ ወኪስወቱሃ ይህችን ሴት ማልበስ ከሐላል ነገር አምጥቶ ቢልማዕሩፍ በመልካም ይሄንን አድርጎላታል ማለት ነው። እንግዲህ እስልምና በሴት ልጅ ላይ እያደረገው ያለው ነገር ይሄንን ነው ማለት ነው። ኢንሻአላህ ለዛሬው ይሄንን ካለ አላህ ሰምቶ የሚተከበሩ ሰዎች አድርገን ቀጣይ 1.3 ርዕስ እንጀምራለን። ኢስላም ጠላቶች በሴት ልጅ ኢስላም ጠላቶችና የነሱም ጭፍራዎቻቸው በሴት ልጅ በሙስሊም ሴት ልጅ ዙሪያ የሚፈልጉት ልቅናዋንና ደረጃዋን ለመውሰድ ሐቋን ለመውሰድ ለመግፈፍ የሚፈልጉትን ነገር የሚለው ርዕስ እናያለን። አላህ ይዛቀን ሰዎች ይበለን። ሰምቶ የሚተገብሩ ሰዎች አላህ ያድርገን። ጥያቄ ካላችሁ ከተማርነው ትምህርት ጥያቄያችሁን እናስተናግድና ኢንሻአላህ በዱዓ እንለያያለን። አሜን። እሺ ጥያቄ ካላችሁ ወአለይኩም ሰላም
በዚህ ዙሪያ በርግጥ የቤተሰብን የፋሚሊን ህልውና ለመጠበቅ ተመካክረው የሄዱበት ነገር ቢሆን የተሻለ ነው። ግን መመካከር ደግሞ እንደ እስልምና ባለቤቱን ማስፈቀድ አያስፈልግም። ይሄ ራጂሑ ሚዛን ደፊው ንግግር ነው። ቢያማክራት ግን ጥሩ ነው። ተቀበለችም አልተቀበለችም ምንም ሸሪዓ በአላህ ዘንዳ ለወንዶች የተሰጠ ማስተዳደር ከቻሉ አቅም ካላቸው ፍትሃዊ መሆን ከቻሉ መሰለን የመጀመሪያው ባልተቤቱ በቤት ከሆነ የምትኖረው ትልቅ ቪላ ቤት መኪና አለ ሁሉም አለ ሱቅ አለ ኢዘን ለሁለተኛውም ትልቅ ቪላ ቤት መኪና ሁሉም ነገር አሟልቶ ሊሰጣት ነው። ለሶስተኛውም እንደዛ ከዛም ለዛችኛይቱ እጅግ የሚያምር ውብ የሆነ ልብስ የሚያመጣ ከሆነ ለዚህችኛይቱም እጅግ የሚያምር ውብ ልብስ ሊያመጣ ይገባል። ለዛችኛይቱም ፍቅር የሚሰጥ ከሆነ ለዚህችኛይቱም እኩል ፍቅር መስጠት አለበት። ይሄንን ማድረግ የሚችል ከሆነ አቅም ካለው እንደ ሸሪዓ እንደ ዑለሞችን ፈትዋ ማሰጣጠም ባለቤቱን የማናከርና የማስፈቀድ ምንም እንትን የለውም። ማስፈቀድ አያስፈልገውም። ቀጥታ ራሱ ማድረግ ይችላል። ቢያማክር ግን የተሻለ ነው። ከሷም ጥሩ ሐሳብ ሊያገኝ ይችላል። ባትቀበለውም ግን የአላህ ዘንዳ የመጣ ትእዛዝ ስለሆነ አላህ ዘንዳ ቾይስ ነው ባይዘወይ ግዴታ አይደለም፣ ምርጫ ነው የተቀመጠው። ይህ ማለት ደግሞ አንዳንዴ በፖዚቲቭ ስናስበው ደግሞ የሌሎች እህቶቻችንን ቆሞ ቀርነት ወይም ያንቺው የራስሽ እህት ታናሽሽ ቆማ ከምትቀር እድሉን ታገኛለች። በዚህ መልኩ ማሰቡ የተሻለ ነው። ቢኮዝ አሁን ካለው አላህ አዘ ወጀል ሲያስቀምጠው ይሄን ድንጋጌ አላህ ወደፊት መጪውን ነገር ስለሚያውቅ ነው። ገይብን የሴቱ ቁጥር ከወንዱ ቁጥር በ10 እጅ ነው የሚበልጠው። በ10 እጅ ነው የሚበልጠው። ወንዱ የሴቱን 1% ነው የሚሆነው። ያንን እያንዳንዱ ሰው አንዳንድ ሲያገባ 9 ሴቶች ቆመው ነው የሚቀሩት። ምናልባት አንዳንዴ እኛም ደግሞ ቆመን ቀርተን በስንት መከራ በዱዓ በመከራ ትዳር አግኝተናል። ከዛም ለሌላኛው ደግሞ ትዳር እንዳያገኙ እንቅፋት መሆን ደግሞ ይሄ ደግሞ ጥሩ አይደለም። አላህ አዘ ወጀል ይሄንን ሶልቭ ለማድረግ ነው ይሄንን አያ ያስቀመጠው የዛሬ 1442 እንደዚህ ካልሆነ ችግሩ አይቀረፍም። እንደዚህ ካልሆነ ብልግና ይበዛል። አሁን በአንድ ቤት ውስጥ 4 ሴት ልጅ በቀጥታ የሚወለድበት አለ። ባከታትሎ ማለት ነው 4 ሴት ልጅ እና በእጅግ በጣም አስጨናቂ የሚሆንበት ነው። ኤጃቸው ሄዶ ስንት እህቶቻችን የተቀመጡ አሉ። ቢኮዝ አንደኛው ሁለተኝነትን አይቀበሉም። ሁለተኝነቱ ይቅርና አንደኛው ራሱ የሚመጣ ባል ሴሌክት በማድረግ በመምረጥ በርግጥ ለዲኑ አይደለም እየታየ ያለው ሴሌክሽን ደግሞ ሲኬድ ዲን ኖሮ ዲን ምርጫ አይደለም። በዚህ ሰዓት ምርጫ እየተመረጠ አይደለም፣ ተረስቷል። መልክና ሀብት ነው። ያ ደግሞ ወደ ኋላ እየጎተተ ነው። አላ ኩል ሐል ዞሮ መስአላው ነጥቡ ባልየው ባለቤቱን ማስፈቀድ አያስፈልገውም። ዑለሞችም የሚናገሩት ፈትዋ ይሄ ነው። والله اعلم የተሻለ ደግሞ ትላልቅ ዑለሞችን መጠየቅ ነው። እሺ ሌላ ጥያቄ?
ሌላ ጥያቄ